सुप्रभात पिलामाने समस्ते केमिति अछ? हाँ आशा करे समस्ते भलरे थिबो। अच्छा कहिलो देखि तुमर जन्मदिन तुमे किपरि पालन करूछ एवं कौन सब करूछ जन्मदिन रे? केक काट नाइ कि? हाँ तो मने करो तुमर जन्मदिन दिन रे 10 टी संग तुम जन्मदिन को आसिले एवं तुम पाखरे केतोटी केक अछि? गोटिए केक अछि। तो केमिति करो ना सही केक को हमें भाग भाग करी समस्त को खाइबा को दो नाइ कि? तो सही भाग करिबा को कहा जाए भाग क्रिया प्रक्रिया। तो सही भाग प्रक्रिया को आज आमे दशमिक संख्या रे व्यवहार करिबा एवं दशमिक संख्या को भाग करिबा जानिबा। मने करो भव्या नव्या और दिव्या तीन भौणी। भव्या बड़ अटे और ता पाखरे 7.5 मीटर लंबर एक रिबन अच्छी। से ताहाकू समान तीन भाग करी समस्त को बांटिबा को चाहिला। से किपरि जानिबो जे केते लंबर रिबन खंड खंड करी समस्त को देबो? ता मनरे प्रश्न उठिला एवं से भाबिला जे दशमिक संख्या को पूर्ण संख्या रे भाग क्रिया करिबा जानिबा आवश्यक अटे। आस सेहीपरि आमे अन्य एक परिस्थिति नेबा। राहुल पाखरे 19.5 मीटर दैर्घ्यर एक रंगीन कागज पट्टी अछि। से श्रेणी कोठरी को 1.5 मीटर विशिष्ट कागज पट्टी काटी सजाइबा को चाहिला। तेबे से केते खंड कागज पाइबो? ताकू जानिबा पाई हेले 19.5 को 1.5 द्वारा भाग करिबा को पड़िबो। तेणु एही दुईटी परिस्थिति रु आमे अनुभव करि पारुछे जे आमको दशमिक संख्यार भाग क्रिया जानिबा को हेबो। तेबे पिला माने आस एबे आमे जानिबा दशमिक संख्या को किपरि भाग क्रिया करिबा। प्रथमे आमे दशमिक संख्या को 10, 100 किंबा 1000 द्वारा भाग करिबा। एठारे एक प्रश्न दिया जाइछि 231.5 को 10 सहित हरण करिबा बा भागफल स्थिर करिबा। 231.5 हरण 10 को जदि आमे भग्न संख्या रूप में लिखिबा तो संख्याटी हेबो 231.5 विभक्तक 10। तो एबे आमे उभय लव और हर को 10 सहित गुणन करिबा। आमे 10 सहित काहेकि गुणन करिबा? कारण जो लवरे अच्छी 231.5 ताहा दशांश घर पर्यंत अच्छी से आमे ताकू 10 सहित गुणन करिबा एवं आमे गुणन कलापर उत्तरटी पाइबा 2315 विभक्तक 100। आमे पूर्वरु जानिछु जे 10 सहित गुणन कले दशमिक बिंदु डाहाण को गोटे स्थान घुंची जाए। से जो उत्तरटी मिलिला 2315 विभक्तक 100 एवं ताहाकू जेते बेले आमे दशमिक रूप में परिप्रकाश करिबा तो उत्तरटी पाइबा 23.15। कारण हररे 100 थिबारु आमर उत्तर रे मध्य शतांश स्थान पर्यंत रहिबो। तेणु उत्तरटी हेबो 23.15। सेहीपरि अन्य एक हरण करिबा आमे 231.5 को जदि आमे 100 द्वारा हरण करिबा तेबे आमे सही प्रक्रिया माध्यम रे हरण करिबा। तो लव और हर को 10 सहित गुणन करिबा तो संख्याटी मिलिबो 2315 विभक्तक 1000। तो ताहाकू जेते बेले आमे दशमिक रूप में परिप्रकाश करिबा तेबे संख्याटी हेबो 2.315। यह अर्थ है 1000 थिबारु सहस्रांश घर पर्यंत रहिबो संख्याटी। सेहीपरि अन्य एक संख्या 231.5 को आमे 1000 सहित हरण करिबा। जदि आमे 1000 सहित हरण करिबा तेबे पुणी सेहीपरि लव को 10 सहित एवं हर को 10 सहित गुणन करिबा। तो
ଗୁଣନ କଲାପରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଟି ମିଳିବ 2315 ବିଭକ୍ତକ 10,000 ଏବଂ ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦଶମିକ ରୂପରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଇବା 0.2315। ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ତିନୋଟି ଉଦାହରଣ ନେଲା 10 ସହିତ ହରଣ କରିବା, 100 ସହିତ ହରଣ କରିବା, 1000 ସହିତ ହରଣ କରିବା, ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ନା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 10 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଦେଖିଲା ଯେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁଟି ବାମ ଆଡ଼କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 100 ସହିତ ହରଣ କଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁଟି ବାମକୁ 2ଟି ସ୍ଥାନ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ 1000 ସହିତ ହରଣ କଲା ତେବେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁଟି 3ଟି ସ୍ଥାନ ବାମ ଆଡ଼କୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏହା ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ 10 କିମ୍ବା 100 କିମ୍ବା 1000 ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ହରଣ କରୁଛୁ ତେବେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ତାହା ବାମ ଆଡ଼କୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ତ 10 ସହିତ ହରଣ କଲେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଘୁଞ୍ଚିବ, 100 ସହିତ ହରଣ କଲେ ବାମକୁ 2ଟି ସ୍ଥାନ ଘୁଞ୍ଚିବ ଏବଂ 1000 ସହିତ ହରଣ କଲେ ବାମକୁ 3ଟି ସ୍ଥାନ ଘୁଞ୍ଚିବ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସହଜରେ ଦଶମିକର 10 କିମ୍ବା 100 କିମ୍ବା 1000 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିପାରିବା। ଏଠାରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ତୁମେ ଭାଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏବେ ଆମେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କିପରି ଭାଗ କ୍ରିୟା କରିବା ତାହା ଶିଖିବା। ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, 6.4କୁ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ 6.4 ହରଣ 2 ଲେଖିଲେ ଏବଂ ଏହା ଅର୍ଥ ହେଉଛି 6.4 ବିଭକ୍ତକ 2। ତ ଆମେ ଉଭୟକୁ ଲବ ଓ ହରକୁ 5 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବା। ତ 5 ଦ୍ୱାରା ଆମେ କାହିଁକି ଗୁଣନ କରିବା? କାରଣ ହରକୁ ଯଦି ଆମେ 10 କିମ୍ବା 100 କିମ୍ବା 1000 ଭଳିଆ ସଂଖ୍ୟା କରିପାରିବା ତେବେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛେ କିପରି ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁରେ ପରିଣତ କରି ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ 2 ସହିତ 5କୁ ଏବଂ 6.4 ସହିତ ମଧ୍ୟ 5କୁ ଗୁଣନ କରିବା। ତ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ 6.4 ଗୁଣନ 5 କିପରି କରାଯାଏ। ତ 6.4 ଗୁଣନ 5 କଲା ପରେ ଉତ୍ତରଟି ମିଳିବ 32.0 ଏବଂ 2 ପଞ୍ଚା 10। ତ ହରରେ ରହିଲା 10। ତ ଯଦି ହରରେ 10 ରହିବ ତେବେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁଟି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ବାମ ପଟକୁ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ, ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ମିଳିବ 3.20। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ନେବା, 7.8 ହରଣ 4। ତ 4କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ 10 କିମ୍ବା 100 କିମ୍ବା 1000 କରିପାରିବା କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଯଦି ଆମେ 25 ସହିତ ଗୁଣନ କରିବା ତେବେ ତାହା 10ର ଗୁଣିତକ ହେବ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ 7.8କୁ 25 ସହିତ ଗୁଣନ କରିବା ଏବଂ ହରରେ ମଧ୍ୟ 4କୁ 25 ସହିତ ଗୁଣନ କରିବା। ତ ଗୁଣନ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଇଲା ତାହା ହେବ 195.0 ହରଣ 100 ବା ବିଭକ୍ତକ 100। ତ ଆମେ 100 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କଲା ପରେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ 2ଟି ସ୍ଥାନ ବାମକୁ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଉତ୍ତରଟି ମିଳିବ 1.95। ଚାଲ ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ନେବା, 4.2 ହରଣ 7। ତ ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ରୂପରେ ଲେଖିବା ତ 4.2 ବିଭକ୍ତକ 7 ହେବ। କିନ୍ତୁ 7କୁ ଆମେ 10 କିମ୍ବା 100 କିମ୍ବା 1000 କରିପାରିବା କି? ନା, ତାହାକୁ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଏହିଭଳିଆ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ହରଣ କଲାବେଳେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତାହାକୁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ରୂପରେ ପରିଣତ କରି ତାହାକୁ ହରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଯେପରିକି 4.2 କୁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କଲେ 42 ବିଭକ୍ତକ 10 ହେବ। ତ ହରଣ 7, କିନ୍ତୁ ହରଣ କଲାବେଳେ ଆମେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ହରଣରେ ଶିଖିଛେ ଯେ ତାହାକୁ ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ ନିଆଯାଏ। ତ ଏବେ ଆମେ 7ର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ ନେଲେ କେତେ ହେବ? 1 ବିଭକ୍ତକ 7 ହେବ। ତ 42 ବିଭକ୍ତକ 10 ଗୁଣନ 1 ବିଭକ୍ତକ 7 ହେଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଯଦି 7 ଏବଂ ଲବରେ ଥିବା 42କୁ ଆମେ କାଟିବା, ତେବେ 7 1 7 ଏବଂ 742 6 ରହିଲା। ତ ଆମ ଉତ୍ତରଟି ରହିଲା 6 ବିଭକ୍ତକ 10। ଏବଂ 6 ବିଭକ୍ତକ 10କୁ ଯଦି ଆମେ ଦଶମିକ ରୂପରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା, ତେବେ ହେବ 0.6। ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭାଗକ୍ରିୟା କରିବାର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ରେ ବୁଝିବା। ତ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଆଜି ଆମେ ଶିଖିଲେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ 10, 100 କିମ୍ବା 1000 ଦ୍ୱାରା କିପରି ଭାଗ କରିବା ଏବଂ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କିପରି ଭାଗ କରିବା, ଆମେ ତାହା ଆଜି ଜାଣିଲେ। ପିଲାମାନେ, ତୁମକୁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଉଛି, ମୁଁ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବ। ଯେପରିକି ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ ନମ୍ବରରେ ଅଛି 12.4 ହରଣ 4। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା 6.78 ହରଣ 10। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା 3.76 ହରଣ 8 ଏବଂ ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଛି 25.7 ହରଣ 100 ଏବଂ ଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା 14.49 ହରଣ 7 ଏବଂ ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା 35.48 ହରଣ 1000। ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ସମାଧାନ କର ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି, ସେହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସମାଧାନ କର।